وہ دونوں کو مانتے ہیں. میرے خیال میں جی آپ کا آرگومنٹ جو ہے درست نہیں ہے, کیونکہ میرا تعلق خود اہل تشیع سے, اور جو اہل تشیع ہیں وہ حدیث کو جو ہے کافی اہمیت دیتے ہیں. ہاں جی. تو فرق یہ ہے کہ سنیوں کی حدیث ہیں اور شیعوں کی حدیثوں میں فرق ہے. جو سنی جو روایتیں پیش کرتے ہیں وہ سیاہ ستہ ان کی 6 کتابیں ہیں جن کے اوپر وہ رلائے کرتے ہیں, مگر جو اہل تشیع ہیں ان کی 4 کتابیں ہیں جن پہ وہ رلائے کرتے ہیں. اور فرق یہ ہے کہ جو اہل تشیع ہیں ان کی روایتیں جو ہیں وہ اہل بیت سے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, ان سے وہ آیتیں جو ہیں وہ روایت جی سید جو ہیں ان سے ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ اب ایک جماعت جو ہے وہ 6 حدیثوں کو مانتی ہے, سنن نبی ماجہ, سنن نبی داؤد, صحیح بخاری, صحیح مسلم, اور یہ والے, اور جو ایک جماعت ہے وہ 4 کو مان رہی ہے. لیکن اب جو جماعت 4 کو مان رہی ہے وہ باقی 2 کو بھی غلط نہیں کہے گی, کیونکہ وہ ہسٹری کو سمجھنے کے لیے, اسلام کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے دے آر ویری گڈ سورس. سو ہم بھی یہی نہیں کہتے کہ جو 66 کی بجائے 72 بیچ میں ایکسٹرا 6 بکس جو ہسٹری کو ایکسپلین کر رہی ہیں ان کو نہ پڑھیں. میں خود ان کو پڑھتا ہوں, لیکن وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے, سیپریٹلی بھی وہ اویلیبل ہیں, ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں, جیسے کچھ کتابوں کے ساتھ تفسیر بھی لکھی ہوتی ہے. نیکسٹ کال لیں گے. ہیلو جی جناب. جی تسلیم بھائی, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. تھامس صاحب بول رہے ہیں میرے خلاف. تو پلیز میری بات پوری سننی ہے آپ کو. جی جلدی کریں. جی یہ جیسے یہ بھائی ہمارے بول رہے تھے اسپین سے, کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ نہیں بات کہ پتا کہ ابھی تک جو ذاکر نائک کی بات کر رہے تھے, انہوں نے شاید انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا بولا, وہ بین کس وجہ سے ہوا ہے. جی یہ سب کو پتا ہے, لیکن یہ بات چھپا رہے ہیں. جی کہ اس نے بولا کہ ہمیں جو ہے نا محمد ایک عام آدمی تھا, ہمیں اس کو ماننا بھی حرام ہے. یہ انٹرنیٹ پہ میں دکھا سکتا ہوں. جی یہ میں نے بھی پڑھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے پہلے بکس آئی ہیں میں ان کا محافظ بن کے آیا ہوں. اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بائبل بدل گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ محافظ جو آیا ہے یہ اتنے کمزور ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے یہ بائبل چینج ہو گئی ہے. تیسرا کویسچن, اس دن بھی بات کی تھی ان سے کہ مجھے یہ پوری دنیا کے علماء کو میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے جواب دیں کہ محمد جو تھے ان کے نبی 40 سال کے تھے جب ان کو یہ بک ملی ہے. تو 40 سال انہوں نے کہاں پہ گزارے, کون سے مذہب میں گزارے, جبکہ اس سے پہلے اسلام نہیں تھا. کس مذہب میں انہوں نے جنم لیا. چلیں تھینک یو ویری مچ. آپ کے سوال ضرور سن لیے ہوں گے, اور جو جواب دینا چاہے وہ ضرور دے سکتا ہے اس بارے میں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حوالے سے قرآن پاک سے یہ تورات, انجیل, زبور سبھی قرآن سے یہ کہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو میں آپ کو اسی قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. جی تو کیا آپ یہ مانیں گے وہ اللہ کے بندے, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ دیکھیں اللہ کے بیٹے ہیں وہ, اور وہ خود خدا کی ذات ہے. میں آپ کو اس کو قرآن میں سے حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ نے بھی بات کی ہے. میں بائبل میں سے بتا. ہاں جی, آپ بائبل میں سے نکال, سورۃ العمران میں سے میں آپ کو یہ حوالہ دکھاؤں گا. تو اس میں آپ کو میں مسلم اور میرا پورا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور ویسے ہی ریسپیکٹ ہونا جیسے ہمارے نبی پاک ہیں. ہاں جی جی میں آپ کو نا قرآن میں سے والا یہ ثابت کروں گا کہ وہ خود اللہ ہیں, وہ خود خدا ہیں. اب دیکھیں لکھا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ لکھا ہے کہ وہ نشانی لے کر آئے, تمہارے سامنے مٹی کی صورت میں پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تھے. سورۃ العمران اس کی 49ویں آیت. اور وہ سچ مچ جانور ہو جاتا تھا. اندھے اور برس کے جو کوڑ کے جو مریض تھے ان کو تندرست کر دیتے تھے, اور ان کے حکم سے مردے میں جان آ جاتی تھی. اب 59 ورس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا اور پھر فرمایا کہ انسان ہو جائے تو وہ ہو گیا. یعنی کہ جیسے آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا اور اس میں پھونکا تو وہ زندہ ہو گیا, جیتی جان, اسی طرح عیسیٰ نے جو ہے وہ مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھونکا اور وہ زندہ ہو گیا. سو عیسیٰ کا حال خدا کا سا ہے, یعنی کہ جس طرح خدا نے آدم کو بنایا اور اس مٹی میں پھونک دیا اور آدم جو تھا وہ زندگی پا گیا. اسی طرح پھر لکھا ہے کہ زندگی جو دینا ہے, لینا اور دینا, یہ خدا کا کام ہے. کیونکہ اگر ہم
ईसा के बारे में देखें कि उनके हुक्म से जो थे वो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। और फिर अगर हम सूरतुल बकरा में जाएं तो वहां पर जब इब्राहिम का जिक्र है तो लिखा है कि परवरदिगार के बारे में जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा परवरदिगार तो वही है जो जलाता है और मारता है, वो जला सकता है, और फिर लिखा है कि खुदा उसके बशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा, तो खुदा ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उस शख्स को मुर्दा रखा, फिर उसको जला उठाया और पूछा तुम कितना अरसा मरे रहे। ये सूरतुल बकरा उसकी 258 और 259 वर्स है, जिसमें साफ लिखा है कि खुदा की जात ऐसा कर सकती है कि किसी को मार दे या उसको जिंदा कर दे। ईसा जो कि खुद रूह अल्लाह यानी खुदा की रूह खुद खुदा हैं, उन्होंने ये काम किया कि मुर्दे को जिंदा करते थे। और जिस तरह खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया, ईसा भी मिट्टी से जानवर बनाकर उसमें फूंक, तो कुरान में साफ लिखा हुआ है कि वो खुद खुदा थे। जी। और बाइबल मुकद्दस से मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, और उसी के वसीला से पैदा की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। नेक्स्ट कॉल लेंगे। हेलो हेलो जी जनाब। हाँ जी। हाँ जी, मैं मक्खी बोल रहा हूँ नोटिमन से। कौन बोल रहे हैं सर? मक्खी। मक्खी जी जी। अच्छा, चलें, आप क्या कहना चाहेंगे? बस आपसे बात करनी थी। प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो आप दलाइल कुरान से पेश कर रहे हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। अच्छा, ये बिल्कुल यानी कि जैसे आप इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़े ना तो आप इसका मतलब क्या अब कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो वो क्या लिखा हुआ होगा कि आप उसका लुब्बे लबाब बता दें कि कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब होता है। कॉन्टेक्स्ट में यानी कि सर मैंने पूरी आयतें पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, मैंने सिर्फ एक आयत नहीं पढ़ी जैसा जाकिर नाइक साहब करते हैं कि सिर्फ आधी आयत पढ़ लेते हैं। एक आयत इस पारे से ले ली, एक उस पारे। सर मैंने सिर्फ 3 सूरतों में से बात की, सूरतुल बकरा, सूरतुल इमरान और सूरतुल अंबिया। आप मेरी बात सुन लेना, आप तो बोल चुके हैं ना, मेरी बात सुन जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये जैसे कह रहे हैं ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे कि चले आप अभी टाइम नहीं है इतना आपके पास, नेक्स्ट टाइम आएंगे आप जरूर कॉन्टेक्स्ट के अंदर करके तो 2-4 हवाले जरूर दीजिएगा मुझे। जी मक्की साहब, अगर आपका इरादा है कि आप इसकी मुफस्सल आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो एयर टाइम इज नॉट द बेस्ट टाइम, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। आप टेलीफोन पे बात करें, हम आपसे बहुत लंबी बातें कर सकते हैं। बात करें, हमारा ईमेल एड्रेस वहाँ पे आता है, आप बात करें और आप उसके बाद हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं मेरे ख्याल। जी हेलो जी तहसील साहब। जी सर। हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम का। जी बताइए। फर्स्ट टाइम देखा है, इतनी खुशी हो रही है ना। आप कौन बोल रहे हैं? आमिर बोल रहा हूँ लंदन से। अच्छा, आपने कल भी मेरा ख्याल किया था डैनियल साहब के प्रोग्राम। जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी अदायगी जो है ना इतनी मुझे पसंद आई है। मैं ज्यादा ये देखता नहीं टेलीविजन प्रोग्राम। खुदावंद के नाम को जलाल मिले भाई, हम क्या चीज है। बैठ के इतने मजे से देख रहा हूँ ना, और जो है ना एक एक बात सच, एक एक बात का मतलब बहुत अच्छा लगा। खुदा आपकी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। नहीं, कॉलर हमारे साथ नहीं है, तो कलाम की बातें जो हम कर रहे हैं। कॉलर आ गए मेरे ख्याल, आप ले लें। हेलो। हाँ जी जी गुड इवनिंग। हाँ जी सलाम भाईजान। जी सलाम जी ब्रदर, कौन बोल रहे हैं? भाईजान मैं मैक्सन बात कर रहा हूँ ईस्ट लंदन से। कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, मैक्सन बात कर रहा हूँ ईस्ट लंदन। अच्छा जी जी भाईजान, अभी हमने आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और देखा भी है, और यकीन करें कि दिल को इतनी खुशी हुई है ना जी। कोई तो बंदा जो है ना कि वो एक परचम को जो है ना सदे बाप पे लेके आया हुआ है, बड़ी खुशी हुई है। और जो आदमी वो कह रहे हैं ना कि आप हट के कुरान पाक से बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ के बता रहे हैं उनको, और हवाला जात सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो जी अगर वो कुरान पाक पे मान रखते हैं तो प्लीज उनको कुरान पाक पे मान रखते हुए इस चीज पे अमल करना चाहिए। हाँ जी, चलें अपना जो वो छोड़ देना चाहिए ना, थोड़ा सा तो लीनियंट होना चाहिए इंसान को। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू वेरी मच, आपको और इस काम में तरक्की दे। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर योर कॉल। अच्छा लगता है ऐसे जब कॉल्स को अप्रिशिएट करे तो बड़ी खुशी होती है। हौसले के लिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए खुदा का कलाम के मुतालिक मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ है
کہ زبور نویس لکھتا ہے کہ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت. یہ تو بہت عظیم چیز ہے خدا کا کلام. اگر آپ اس کو مانیں تو اس میں اتنی حکمت ہے آپ کے لیے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. اگر آپ کبھی لے کے پڑھیں تو صحیح. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے خول میں سے باہر نکلیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو. جی جناب. ہاں جی تحسین بھائی پرویز بول رہا ہوں. جی سر. ہاں جی. اور آپ کو بہت بہت خدا برکت دے اور میرا سلام سسٹر